اس کی ماں نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھ رہی ہے کہ محسن ڈریسنگ کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور شیشے کے سامنے بات کر رہا ہے. اور ماں شیشے کے سامنے آ کے جیسی کھڑی ہوئی ہے احمد, تو جانتے ہو کیا دیکھ رہی ہے؟ وہ دیکھ رہی ہے کہ محسن کھڑا ہوا ہے لیکن شیشے میں جو عکس ہے وہ محسن کا نہیں ہے. جانتے ہو کون ہے؟ وہ ایک جنات کا بچہ ہے. السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور یوں تو بہت سارے کلر ہیں لیکن سفید کلر کی بات الگ ہے. سفید اور کلر. میں اگر آپ کو بتاؤں تو مجھے آپ سفید کلر میں بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں. ارے کیا بات ہے, سفید کلر کی بڑی خاص بات کیا ہے؟ امن کا رنگ ہے. امن کی نشانی ہے. اور اپنے پاس جنگ کا کیا کام, اپن تو امن والے لوگ ہیں اور امن ہی امن ہے. اور سنائیں احمد اور تمام پیار کرنے والے, روزے کیسے جا رہے ہیں؟ سب اچھا ہے؟ اللہ کا شکر ہے, بہت اچھے روزے جا رہے ہیں اور اس دفعہ بہت ٹھنڈے روزے جا رہے ہیں. بالکل ایسا اب تک کے جتنے بھی گزرے 4-5 روزے, لیکن آگے کہہ رہے ہیں کہ موسم تھوڑا گرم کوئی ہے. بات نہیں ہے. ارے بھائی گھبرانے کی تھوڑی, مہینہ ہے نکل جائے گا. اور پھر یہ مہینہ میں تو کہتا ہوں 12 مہینے رمضان رہے, سبحان اللہ. تو کیا بات ہے, بڑا ایڈوانٹیج ہے ہم مسلمانوں کو اس مہینے کے توسط سے کہ ہم نے پورے 11 مہینے جو بھی کچھ کیا ہے, لیکن اس ایک مہینے لگ کے بس اللہ کو یاد رکھتے رہیں, سب آسانی ہوں گے انشاءاللہ. اور اس ایک مہینے میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اس ایک مہینے میں نا نماز کی توفیق بھی آپ کو ہو جاتی ہے, مساجد بھری بھی ملتی ہے. سبحان اللہ, سبحان. لیکن جو اخلاقیات ہے نا, بدتمیزی روڈوں پہ ویسے ہی ہو رہی ہے. ہاں ہو رہی, لوگ لڑائی ایک دوسرے سے ویسے ہی کر رہے ہیں. تو اخلاقیات پہ ذرا دھیان دیں. بالکل دھیان دیں, بالکل دھیان دیں. اسلامیات پہ تو ماشاءاللہ لوگ دیتے ہیں, دے ہی رہے. اخلاقیات پہ بھی دھیان دیں, دھیان دینا چاہیے, ضروری. کیا بات ہے. وہ آپ کا اشارہ یہ ہے کہ اگر آپ انسان ہیں اور انسانیت نہیں ہے تو پھر آپ انسان نہیں ہیں. انسانیت ہونا ضروری ہے انسان ہونے کے لیے. کیا بات ہے, بہت خوبصورت بات. اور شیخ صاحب کچھ بالکل ہو جائے ایسے ہی ہے تمام پیار کرنے والوں کی نظر. کہہ رہا ہوں کچھ اس لیے بھی تم سے مجھ کو محبت ہے میرے دوست. کچھ اس لیے بھی مجھ کو تم سے محبت ہے میرے دوست. وہ کتنی مزے کی بات ہے. کچھ اس لیے بھی مجھ کو تم سے محبت ہے میرے دوست, میرا کوئی نہیں تمہارا کوئی تو ہو. واہ 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 واہ, میرا کوئی نہیں تمہارا کوئی تو ہو. بہت خوبصورت. اور کہہ رہا ہوں مدت کے بعد اس نے میرا حال پوچھ کر. مدت کے بعد اس نے میرا حال پوچھ کر. نہیں پوچھتے نا, یاد ہی نہیں آ رہا ہے. جب یاد آئے تو مدت کے بعد اس نے میرا حال پوچھ کر اس بے وفا نے پھر سے وہی حال کر دیا. اوہ مدت کے بعد میرا حال پوچھ کر اس بے وفا نے میرا پھر سے وہی حال کر دیا. پھر سے وہی حال نہ کر پوچھتے تو صحیح تھا, میں پوچھ لیا پھر پریشان کر دیا نا. اکثر ایسے زخم ہوتا ہے نا کہ انسان پی جاتا ہے, چلو یار اب اسی کو احساس نہیں تو میں کیا بولوں. کیا بات, لیکن کیا ہے, اس نے ایک دفعہ پوچھ کر دوبارہ وہیں پہ. اوئے ہوئے, کیا بات ہے شیخ صاحب, کیا بات ہے. اور کہہ رہا ہوں اس کا اس کا سب کا ہی یار نکلا. اس کا اس کا سب کا ہی یار نکلا. اس کا اس کا سب کا ہی یار نکلا, تو بھی میرے دوست دنیا دار نکلا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اس کا اس کا سب کا ہی یار نکلا, تو بھی میرے دوست دنیا دار نکلا. بہت ہی خوبصورت حقیقت. کیا بات ہے. اور کہہ رہا ہوں احمد کسی کو اپنے عمل کا حساب کیا دیتے. کسی کو اپنے عمل کا حساب کیا دیتے. کیوں بتائیں کسی کو. ارے بھائی کسی کو اپنے عمل کا حساب کیا دیتے, سوال سارے غلط تھے جواب کیا دیتے. کیا بات ہے شیخ صاحب, کسی کو اپنے عمل کا حساب کیا دیتے, سوال ہی سارے غلط تھے کیا حساب دیتے. کیا جواب دیتے. بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. اور تمام پیار کرنے والوں کی نظر ہے احمد, جو لوگ بھرے ہوئے ہوتے ہیں, ہے دیکھو کیا کہہ رہے ہیں, جب خاموشی سے بھر جاؤ گے. جب خاموشی سے بھر جاؤ گے. اے لوگو جب خاموشی سے بھر جاؤ گے, چیخ لینا ورنہ مر جاؤ گے. پوری کویتا ہے اس کے اندر. جب خاموشی سے بھر جاؤ گے تو چیخ لینا ورنہ مر جاؤ گے. کیا بات ہے شیخ صاحب, بہت ہی خوبصورت. اور اپنا ٹاپک آج کی اپنی کہانی جو ہے احمد, یہ ایک ایسے بچے کی کہانی ہے کہ جو 8 سال کا بچہ ہے. تم نے دیکھا ہوگا عموماً کہ جو میڈیم کلاس جو ایریا ہوتے ہیں ان ایریوں میں چھوٹے بچے یعنی 7-8 سال کی ایج کے بچے, 9 سال کی ایج کے بچے گیم کھیلتے ہیں. اور اس میں کیا ہے کہ جو 8 سال کا بچہ رہتا ہے اس محلے میں, یہ بھی ان تمام بچوں کے ساتھ کھیلنا, وہ جو جس کو کہتے ہیں چھپن چھپائی
गेम, खो खो खेलना, छुपन छुपाई खेलना, और वो बचपन के खेल सारे। कोड़े वाला खेल, वो बचपन में जो गेम होते थे, हाँ। वो सारे गेम। अब वो एक की मीडियम क्लास एरिया है, यहाँ एक बच्चा रहता है, ये 8 साल के घर में, 2 मियाँ बीवी है, इनका एक बेटा है 8 साल का। होता क्या है अहमद, रात को 8 बजे का टाइम है अहमद, बच्चा अपने घर से उठता है, और याद रहे ये जो घर है बच्चे का, ये घर ऐसी जगह है जो करीब करीब देहात है, झाड़ियां जैसे पौधे वौधे लगे हुए हों, और घर के सामने बिल्कुल एक बड़ा दरख्त लगा हुआ है। इस बच्चे का जो घर है, इसके घर के सामने एक बड़ा दरख्त है, पीपल का दरख्त। वो दरख्त है तकरीबन घर से 15 से 20 कदम दूर, वो दरख्त जो लगा हुआ है। अब ये बच्चा रात को 8 बजे घर से उठा है, बाहर खेलने की नीयत से जा रहा है। अब जब ये बाहर गया है, तो जो इसके घर की खिड़की है, जब हम खिड़की खोलेंगे तो तमाम मंजर बाहर का नजर आएगा। यानी घर की माँ या बाप अगर बच्चे को देखना चाहें तो वो सामने देख सकते हैं कि हाँ भाई बच्चा सामने खेल रहा है। खिड़की से अगर देखेंगे तो बच्चा दरवाजे से गया है, बाहर बच्चा गया है, बच्चों में घुल मिल गया है, बाहर खेल रहे हैं। जब खेल रहे हैं तो खेलते खेलते क्या होता है अहमद, कि ये जो बच्चा है, ये बच्चा दरख्त पर चढ़ गया है। और इसको घर वाले देख रहे हैं सामने से? अभी नहीं देख रहे। अच्छा। अभी तो ये गेम खेल रहे हैं। खेलते खेलते ये बच्चा दरख्त पे चढ़ गया। अब जो मोहल्ले के तमाम बच्चे हैं वो इसको ढूंढ रहे हैं, नहीं मिला, किसी को भी नहीं मिला। अब जब तमाम बच्चे अपने अपने घरों को चले गए तो इसकी मां ने देखा कि ये खिड़की खोल के, अरे सामने तो कोई भी बच्चे नहीं है, सब बच्चे अपने अपने घर को चले गए, मोहसिन कहां रह गया। अब ये मां इसको देखती हुई बाहर आई। जब बाहर आई है तो पूरे मोहल्ले में उसकी मां अपने बच्चे को ढूंढ रही है, नहीं मिला। मजबूर हो के वो उस दरख्त के पास चली गई है। अब बच्चा निकला हुआ है घर से 8 साढ़े 8 बजे का टाइम। अहमद 3 घंटे से बच्चे को इसकी मां ढूंढ रही है, मिल के ना दिया। सारे बच्चे अपने अपने घरों को चले गए। इसकी मां ने जाके उन बच्चों से भी पूछा कि भाई मोहसिन को देखा? उन्होंने बोला भाई हमने तो नहीं देखा। उन्होंने बोला हो कि वो तो छुपा हुआ है, और ऐसा छुपा कि हमें भी नहीं मिला। इसकी मां डर गई। अब ये दरख्त के नीचे खड़े होकर आवाज दे रही है, मोहसिन मोहसिन। 3-4 आवाजें दी इसने। जब 3-4 आवाजें दी हैं तो मोहसिन ने दरख्त के ऊपर बैठा हुआ है और वहां से आवाज लगा रहा है, अम्मी मैं ऊपर हूं। अरे इसकी मां ने देखा कि तुम रात के पहर दरख्त के ऊपर क्या कर रहे हो, चलो नीचे उतरो। अहमद बच्चे को नीचे उतारा है और मां घर ले गई। अब जब घर ले गई, बच्चे को बेड पे खाना वाना खिलाया, बच्चा अपने बिस्तर पे जाके अपने सो गया। दूसरा दिन हुआ। अब जब दूसरा दिन हुआ तो बच्चे को क्या महसूस कर रही है कि बच्चे का बदन गर्म है, कुछ बुखार की कैफियत हो रही है उसकी। दूसरे दिन इसकी मां ने बच्चे का हाथ पकड़ा तो कह रही है, मोहसिन तुम बाहर मत जाना। क्यों? कि मुझे लग रहा है कि तुम्हें बुखार चढ़ जाएगा, हरारत हो रही है। इसने बोला नहीं अम्मी मैं बाहर जाऊंगा। बोले नहीं मैं मना कर रही हूं, तुम बाहर मत जाना, चलो अपने कमरे में। इसकी मां ने जिद करके इसको इसके कमरे में भेज दिया। मां अपने काम में लग गई। अब जब मां काम में लग गई तो मोहसिन अपने कमरे से उठा है और देखा है कि मां काम में मशगूल है। ये चुपचाप से घर से निकला है अहमद, और ये घर से निकल के सीधा उसी दरख्त की तरफ जा रहा है। और मां ने जब खिड़की खोली है तो देख रही है कि मोहसिन को मैंने मना किया था, लेकिन ये बाहर निकल गया है। कोई भी नहीं है, सीधा सीधा जा रहा है। कोई भी नहीं है। इसने खिड़की खोली और मोहसिन को देख रही है कि ये सीधा जा रहा है और दरख्त की तरफ ही जा रहा है। अहमद वो दरख्त की तरफ सीधा जाते 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 और वो दरख्त पे ही चढ़ गया। दरख्त पे मतलब सीधा जमीन पे सीधा चलते चलते वो दरख्त पर भी ऐसे ही चढ़ गया। और ये मंजर इसकी मां खिड़की से देख रही है। जब इसकी मां ने इसको देखा कि ये दरख्त पे किस सिमत से चढ़ गया और ये कैसे चढ़ गया, यानी एक तो होता है कि हम पकड़ के सहारा लेके चढ़ेंगे, नहीं, वो जिस तरह घर से निकल के गया है उसी तरह वो दरख्त के ऊपर चढ़ गया। क्लाइंबिंग करता वो दरख्त पे ऊपर चढ़ गया। इसकी मां ने देखा, एकदम बाहर आ गई, खिड़की बंद की और बाहर आई, और बाहर आके उस पेड़ के नीचे आवाजें दे रही है, बहुत आवाजें दी। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बच्चे का कोई रिप्लाई नहीं आया। अब मां इसकी डर के आ गई घर पे भागती हुई। जब बाहर आई है, अपने घर में जब आई है, तो अपने शौहर को आके इसने उठाया कि अरे भाई उठिए,
बोले भाई क्या हो गया? अरे भाई उठिए। उठाया उसे। बोले हाँ। बोला देखो वो मोहसिन दरख्त पे चढ़ा है और मैं उसे आवाजें दे रही हूं, वो नीचे ही नहीं आ रहा। इसके मियां ने इसको देखा है और कह रही किसकी बात कर रही हो? कहती है हम अपने बेटे की बात कर रही हूं मैं। हमारा बेटा मोहसिन घर से निकला और दरख्त पर मेरे सामने चढ़ा है, लेकिन जब मैंने उसको आवाजें दी तो वो जवाब भी नहीं दे रहा। इसका मियां कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। कहती क्या मतलब? कहता है आओ मेरे साथ। इसकी मां का हाथ पकड़ा और सीधा मोहसिन के कमरे की तरफ ले गया। अब जब मोहसिन के कमरे की तरफ जाके इसने कमरे का दरवाजा खोला है तो जानते हो क्या देख रही है? वो देख रही है कि मोहसिन घर में सो रहा है। वो कौन है? इसकी मां भी यही सोच रही है और इसके बाप से कह रही है कि मैंने खुद उसे जाते हुए देखा है और वो दरख्त पे चढ़ा है और जिस तरह चढ़ा है मैं तुम्हें बता नहीं सकती। तो उसका शौहर कह रहा है कि तुम ना ही बताओ तो बेहतर है, मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ठीक है चलो आराम करो। अहमद बीवी को भी आराम करा दिया इसने, लेकिन इसकी मां सोच रही है ये कैसे हो गया कि मेरे सामने बाहर गया, लेकिन जब मैंने आवाज दी कोई रिप्लाई नहीं आया, लेकिन जब मेरे शौहर ने आके मुझे घर में दिखाया तो ये घर में सो रहा था, तो फिर वो जो निकल के गया वो कौन था? इसकी मां के दिमाग में यही चल रहा है। अब क्या होता है? मोहसिन घर में ही है, मां भी सो गई, बाप भी सो गया, मोहसिन अपने कमरे में है। दिन निकला, अब तीसरा दिन हुआ है अहमद। अब जब तीसरा दिन हुआ, बच्चे का बदन गर्म है, मां को यह महसूस हो रहा है कि इसको बुखार की हरारत हो रही है। अब क्या हुआ? सारा दिन गुजरा, घर में टैबलेट रखे होते हैं, एक आध टैबलेट उठा के मां ने उसको पीस के बच्चों को खिला दी कि शायद बुखार हल्का हो जाए, उतर जाए। हाँ। खिला दी, बजाय इसके कि क्लिनिक ले जाती। बच्चे को गोली खिलाई, बच्चा आराम कर रहा। सारा दिन हो गया घर में। शाम हुई, रात हुई अहमद। अब जब रात हुई है, इसकी मां ने ये देखा कि ये सो गया है। सोते हुए इसको छोड़ा है, इस पे कंबल डाला, अपने कमरे में चली गई। अब जब मां कमरे में चली गई, तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे रात का टाइम है, तो मां की आंख खुलती है। मां क्या सुन रही है कि इसके बेटे मोहसिन के कमरे से कुछ आवाजें आ रही। मां उठी है, इसने महसूस किया कि कोई बातें कर रहा है। ये धीमे कदमों से बाहर निकली, अपने कमरे से बाहर गई और मोहसिन के दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई, उसके कमरे के पास, और बाहर से सुन रही है। तो जानते हो अंदर क्या आवाजें आ रही हैं? क्या? वो तो मोहसिन को सोता हुआ छोड़ के गई है, लेकिन अब जब ये उठी है तो इसको आवाजें महसूस हुई। अब ये बच्चे के कमरे के बाहर खड़ी हुई है और अंदर की आवाजें सुन रही है जो इसके बेटे के कमरे से आ रही है। क्या आवाजें आ रही है? आवाजें क्या आ रही है? आवाजें आ रही हैं कि मैं छुप चुका हूं, अब तुम मुझे ढूंढो, मुझे ढूंढो। एक ऐसी आवाज जिसने कभी ना सुनी हो, एक भारी आवाज कि मैं छुप चुका हूं, अब तुम मुझे ढूंढो। अहमद, इसकी मां ये कह रही है अपने आप से कि मोहसिन तो अकेला है, लेकिन इतनी रात को इसके साथ कमरे में कौन है? इसकी मां ने दरवाजा खोला तो क्या देख रही है कि मोहसिन शीशा है, ड्रेसिंग के सामने खड़ा हुआ है और शीशे के सामने बात कर रहा है। अपने आप से शीशे के सामने बात कर रहा है। अब शीशा ये लगा हुआ है, मां सामने वाले शीशे के बैक साइड से उसने दरवाजा खोला है मां ने, तो ये देखा कि ड्रेसिंग के पास खड़ा होकर ये शीशे के सामने अपने आप से बातें कर रहा है। मां आई कमरे के अंदर। अब जब कमरे के सामने आई है और मां शीशे के सामने आके जैसी खड़ी हुई है अहमद, तो जानते हो क्या देख रही है? वो देख रही है कि मोहसिन खड़ा हुआ है, लेकिन शीशे में जो अक्स है वो मोहसिन का नहीं है। जानते हो कौन है? वो एक जिन्नात का बच्चा है। वो एक जिन्नात का बच्चा है जिसके माथे पे 3 आंखें लगी हुई। उसकी 3 आंखें हैं अहमद, काला स्याह रंग उसका, 3 आंखें। इसकी मां ने जैसे शीशे की तरफ देखा है उसको, ये शीशे में कौन है, तो चीख मारी। जैसे इसकी मां ने चीख मारी है तो शीशे से वो तस्वीर जो थी वो गायब हो गई। तो शीशे से वो तस्वीर गायब हो गई। अब इसकी मां चीखती हुई बाहर भागी है। शोर शराबा हुआ, मियां की आंख खुल गई। मियां भागता हुआ बच्चे के कमरे में आ गया। क्या हुआ?
اس کی ماں نے کہا میں نے جو دیکھا ہے میں تمہیں بتا نہیں سکتی. وہ کہتا مجھے بتاؤ. محسن کو پکڑا. محسن کانپ رہا ہے. اب اس کا بخار مزید بڑھتا جا رہا ہے. احمد ساری رات دونوں میاں بیوی نے اپنے بچے کے ساتھ کمرے میں ہی گزاری. دن نکلا. اب جب دن نکلا تو یہ اپنے بچے کو لے کے ایک عالم کے پاس گئے. ایک عالم کے پاس گئے جو علاقے میں ہی رہتا ہے, اللہ والا ہے. اس کے پاس لے کے گئے. اس کو تمام صورتحال بتائی. اب جب اس کو بتائی ہے تو جانتے ہو عالم کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ تم ایک کام کرو, جس درخت کے پاس تمہارا بچہ کھیلنے جاتا رہا تم مجھے اس درخت پر لے چلو. درخت کے قریب لے چلو. قریب ہی تھا. عالم کو ساتھ لیا, یہ اس درخت کے پاس پہنچ گئے. اب جب درخت کے پاس پہنچے ہیں, عالم نے درخت پہ نظر ماری اور ماں باپ سے مخاطب ہوا. وہ کہہ رہا ہے سنو, یہ جو درخت نظر آ رہا ہے بھی درخت, لیکن یہ جناتوں کا گھر ہے, اور تمہارا بچہ جو کھیلنے آتا رہا وہ جناتوں کے بچوں کے ساتھ کھیلنے آتا رہا. دونوں ماں باپ ڈر گئے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. بولے ہاں, تمہارا بچہ جناتوں کے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا, اور وہ درخت پر چڑھ کر جب وہ کھیلتے تھے تو درخت پر جا کے چھپتا تھا. اب جب تمہارا بچہ ان کے گھر میں جا کے چھپے گا, بظاہر ان کا تو گھر ہے, تو کیا وہ تمہارے گھر نہیں آئیں گے؟ ماں باپ کہتے ہیں پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ بولے کچھ نہیں, جس طرح تمہارا بچہ کھیلتا ہے اسی طرح جناتوں کے بچے بھی کھیلتے ہیں, لیکن تم پریشان نہ ہو, یہ نقصان نہیں پہنچائیں گے. جائیے. یہ ماں باپ اپنے گھر آئے احمد. اب انہوں نے کیا سوچا کہ ہمارا یہاں رہنا بنتا ہی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ محسن جیسے جیسے بڑا ہوتا رہے گا یہ درخت کے پاس جاتا رہے گا. اور اب تو وہ اس کے بچے کے دوست بن گئے تھے. انہوں نے مجبوراً وہاں سے گھر بیچا اور وہ علاقہ چھوڑ کے کہیں اور شفٹ ہو. اس طرح وہ بچے کی زندگی بچی احمد. اس کا بخار بھی اترا اور کہیں اور جا کے رہائش بھی کی. یار یہ پیپل کا درخت تھا. پیپل کا درخت ہے. پیپل کا درخت ہو گیا, نیم کا درخت ہو گیا, بیری کا درخت ارے باپ رے باپ. ان درختوں سے تو آدھی رات کو تو ان کے پاس سے تو میں کہتا ہوں گزرنا بھی نہیں چاہیے. گزر بھی رہے اگر ہم ہیں تو میں تو ہمیشہ سے ایک بات کہتا ہوں احمد کہ آپ کو پاکی میں ہونا چاہیے, بس دیٹس اٹ. یہ میرا ایمان ہے. اور آپ ان درختوں کو نقصان نہ پہنچائیں. ہمیشہ سے ہم یہی بات کرتے کہ یہ جاندار ہے. یہ بات اگر نہیں کرتے تو کیا ہوا, لیکن یہ جاندار ہیں اور ان پہ بسیرا ہے. بالکل ہے. اب وہ بظاہر تو ہمیں نظر نہیں آتا. وہ جیسا ہم عمل کریں گے اس درخت کے پاس ویسا ہمیں صلہ ملے گا. بالکل ایسے ملے گا. ہوئے شیخ صاحب بہت ڈرانے والی کہانی تھی. کوشش کی. بڑا مزہ آیا, اور ایک میسج بھی تھا کہ درختوں کا ادب کریں بھائی. بالکل ایسے ہی, چھوٹا ہو بڑا ہو درخت کا ادب کریں. درخت